जय सियाराम पार्ट 2 द ह्यूमन रोबोट बीजू पेज रामसिंह 070 followed Prem Chopra like a faithful dog when he stopped at Gopal Jewellers. Through the glass window, he saw a generous display of gold ornaments. Quickly, Prem Chopra disappeared around the corner and spoke into the remote control. Softly and clearly, pick up a necklace and hide. No noise. Information not to be revealed. Top secret. Otherwise, I will diffuse your system. He threatened. Ramsingh 070 moved inside the shop, close to the counter. His metallic palm extended forward silently, and necklace went into the storage unit without a clink or a jingle. Nobody took notice. From expensive antiques to ornaments and precious stones, the shoplifting went on for some days without any trace of anxiety and recognition in the beginning. But the confused reactions of shop owners gradually became louder. Unaware, Prem Chopra went on with his shoplifting spree until a young fruit vendor noticed an expensive bunch of Afghani grapes disappearing inside the metallic blue robot. The incident was related all over, and no sooner had they heard than some shopkeepers recalled the presence of a metallic blue robot in their shops before their valuables were missing. This information reached the police headquarters in no time. One day, Prem Chopra guided Ramsingh 070 to Zaveri Brothers for lifting precious gems. The police was waiting in readiness, and the computerized cameras capable of split-second recording clicked him in the act. Ramsingh robot was caught, but Prem Chopra fled as soon as he saw through binoculars two persons noting down Ramsingh's license number printed on his metallic neck. Prem Chopra was arrested from his home as the owner of Ramsingh 070, the thief. Soon after his arrest, Prem Chopra was released on bail until the court hearing. None of the stolen articles was recovered from his house. He had cleverly disposed them off through his gang. In the court, he denied all the charges. Someone else seems to have tampered with Ramsingh 070's programs. The police found me at home, he argued. Counsel Goel cleared his throat and reached closer to the judge. Considering Mr. Chopra's explanation and the happenings of the last 2 days, when so many jewelers and curio dealers have been affected, it seems important to know the working of Ramsingh's robot. I request Ramsingh robot to be called in the court. Robot goes to the court were the headlines in the next day's papers. The next day, the court was overcrowded with people keen to watch a robot in the witness box. Counsel Goel was ticking points till the last moment. He appeared confident and crisp, but so was Prem Chopra. Never would this machine man betray his master. The proceedings began, and Ramsingh 070 appeared in the witness box. Your Honor, Counsel Goel began. I am told by super robots that the memory tape designed in these types of robots contains information of the previous week. But the case started a fortnight later, the incident.
The needed information must be wiped out, the judge said. Counsel Goel smiled softly, staring at the Prem Chopra. Sir, the robot has been switched out of the operation ever since. Prem Chopra's face fell, but he was confident. Ram Singh 070 would obey his master. The secrets were sealed. You may continue, ordered the judge. So that's all. Translation જોઈએ. જો શું કહે છે કે રામસિંહ 070 જે છે એ પ્રેમ ચોપડાને ફોલો કરતો હતો એક વફાદાર પુત્રની જેમ, જ્યારે એ ગોપાલ જ્વેલર્સને ત્યાં ઊભો રહ્યો. હવે ગ્લાસ વિન્ડોમાંથી એણે જોયું, થ્રુ એટલે દ્વારા, જનરસ ડિસ્પ્લે, એક ઉદાર પ્રદર્શન, કેનું? તો કે ગોલ્ડ ઓર્નામેન્ટ્સનું, સોનાના ઘરેણા. ક્વિકલી, ફટાફટ પ્રેમ ચોપડાએ શું કર્યું? તો કે ડિસઅપિયર્ડ અરાઉન્ડ ધ કોર્નર, ખૂણામાં સંતાઈ ગયો અને રિમોટ કંટ્રોલમાં બોલ્યો, સોફ્ટલી અને ક્લિયરલી, ધીમેકથી અને સ્પષ્ટ, નેકલેસ ઉપાડ અને સંતાડી દે, અવાજ નહીં, ઇન્ફોર્મેશન ક્યાંય રિવીલ નથી કરવાની. એનો મતલબ કે કોઈને કહેવાની નથી, છતી નથી કરવાની, ટોપ સિક્રેટ. નહીંતર હું તારી સિસ્ટમને ડિફ્યુઝ કરી દઈશ. એવી એણે શું આપી? એ થ્રીટન્ડ, એવી તો એણે ધમકી આપી. આગળ શું થયું જોઈએ. રામસિંહ જે છે એ શોપની અંદર મૂવ થયો, અંદર ગયો, ક્લોઝ ટુ ધ કાઉન્ટર, કાઉન્ટરની નજીક. એનો મેટાલિક પામ જે છે, પામ એટલે હથેળી, એક્સટેન્ડેડ ફોરવર્ડ, આગળ લંબાણી, શાંતિથી. એન્ડ નેકલેસ જે છે એ એના સ્ટોરેજ યુનિટની અંદરમાં વયો ગયો, વિધાઉટ ક્લિંક ઓર જિંગલ. કોઈને ખબર ના પડી, કોઈ પ્રકારનો અવાજ ન થયો. ફ્રોમ એક્સપેન્સિવ એન્ટિક એટલે કે બહુ મોંઘી માયલી જે ખાસ પ્રકારના વસ્તુઓ હોય એ ઘરેણાં અને કિંમતી પથ્થરો, પ્રેશિયસ સ્ટોન્સ. શોપ લિફ્ટિંગ જે છે એટલે કે ઉઠાંતરી દુકાનમાંથી એ ચાલુ રહી થોડા દિવસ માટે, વિધાઉટ એની ટ્રેસ, કોઈ પણ પ્રકારની નિશાની, ચિંતાની ન દેખાણી. એન્ઝાયટી એટલે ચિંતા, એન્ડ રિકગ્નેશન એટલે કે ઓળખાણ. ન કોઈને ચિંતા થઈ, ન કોઈને ઓળખાણ પડી શરૂઆતમાં, ઇન ધ બિગિનિંગ એટલે શરૂઆતમાં. કોઈને કાંઈ ખબર ના પડી, થોડાક દિવસ આ બધું ઉઠાંતરી હાલતી રહી. પણ કન્ફ્યુઝડ રિએક્શન્સ ઓફ શોપ ઓનર્સ ગ્રેડ્યુઅલી બીકેમ લાઉડર. મૂંઝાયેલા રિએક્શન્સ જે છે દુકાનદારોના એ ધીમે ધીમે હવે મોટા થયા. અનઅવેર, પ્રેમ ચોપડાને આની કાંઈ ખબર નહોતી, અજાણ હતો બિલકુલ. તો પ્રેમ ચોપડાએ તો સોફ્ટ લિફ્ટિંગ સ્પ્રીનો મતલબ થઈ યાત્રા, આ દુકાનમાંથી ઉઠાંતરી કરવાની યાત્રા જે છે એને તો ચાલુ જ રાખી. ક્યાં સુધી? તો કે અન્ટિલ અ યંગ ફ્રૂટ વેન્ડર, વેન્ડર એટલે વેચવાવાળો, ફળ વેચવાવાળાને જ્યાં સુધી ખબર ન પડી. શું? કે એક્સપેન્સિવ બંચ ઓફ અફઘાની ગ્રેપ્સ, અફઘાની દ્રાક્ષનું જે મોંઘું બંચ હતું એ એણે નોટિસ કર્યું. શું? તો કે ડિસઅપિયરિંગ ઇનસાઇડ ધ મેટાલિક બ્લુ રોબોટ. મેટાલિક બ્લુ રોબોટની અંદરમાં એ ડિસઅપિયર થઈ ગયું. એની એક ફળ વેચવાવાળાને ખબર પડી ગઈ અને આ ઇન્સિડન્ટ વોઝ રિલેટેડ. રિલેટેડ એટલે વાત થઈ, આ ઘટનાની બધે વાત થઈ. ઓલ ઓવર એટલે બધે. તો આ ઘટનાની જ્યારે બધે વાત થઈ, એન્ડ નો સુનર હેડ ધે હર્ડ, અને જેવું કોકે સાંભળ્યું કે તરત જ કેટલાક દુકાનદારોને રિકોલ થયું, યાદ આવ્યું. શું? તો કે પ્રેઝન્સ ઓફ અ મેટાલિક બ્લુ રોબોટ ઇન ધેર શોપ્સ. એની દુકાનમાં એક મેટાલિક બ્લુ રોબોટની હાજરી એને યાદ આવી. ક્યારે? તો કે બિફોર ધેર વેલ્યુએબલ્સ વર મિસિંગ. આ એની જે કિંમતી વસ્તુઓ મિસિંગ નહોતી થઈ એ પહેલાંની એને ઘટના યાદ આવી કે આ રોબોટની હાજરી નહોતી, એ પહેલાં તો વસ્તુ હતી, બરાબર? આ રોબોટની હાજરી પછી બધી વસ્તુ ગઈ. સો ધીઝ ઇન્ફોર્મેશન રીચ ધ પોલીસ હેડક્વાર્ટર્સ ઇન નો ટાઈમ. તરત જ પોલીસ હેડક્વાર્ટરમાં વાત પડી ગઈ કે ભાઈ આમાં કંઈક ચોરી થાય છે. એક દિવસ પ્રેમ ચોપડાએ રામસિંહ 070ને ગાઈડ કર્યો ઝવેરી બ્રધર્સની અંદરમાં. કેના માટે? તો કે કિંમતી પથ્થર, કિંમતી રત્નો, જેમ્સ એને ઉપાડવા માટે. પોલીસ છે એ તૈયારીમાં જ રાહ જોતી હતી. રેડીનેસ એટલે તૈયારી. અને કમ્પ્યુટરાઇઝ કેમેરાસ જે છે એ એટલા કેપેબલ હતા કે એ એક સેકન્ડનું રેકોર્ડિંગ સ્પ્લિટ કરી શકે. એણે શું કર્યું? તો કે ક્લિક કરી લીધો, એને રંગે હાથે પકડી લીધો એક્ટમાં. એન્ડ રામસિંહ રોબોટ જે છે એ પકડાઈ ગયો. પણ હવે શું થયું? પ્રેમ ચોપડા ફ્લેડ એટલે ભાગ્યો જોરદાર.
એઝ સૂન એઝ હી સો થ્રુ ધ બાયનોક્યુલર્સ, એટલે કે દૂરબીન દ્વારા એણે જેવું જોયું કે તરત જ ભાગ્યો. પણ એણે શું જોયું? તો કે 2 persons નોટિંગ ડાઉન રામસિંગ્સ લાયસન્સ નંબર પ્રિન્ટેડ ઓન હિઝ મેટાલિક નેક. એના ગળા ઉપર, નેક એટલે ગળું, એના ગળા ઉપર જે લાયસન્સ નંબર હતા ને એ 2 જણા નોટિસ કરતા હતા. પ્રેમ ચોપડા અરેસ્ટ થઈ ગયો, પકડાઈ ગયો એના ઘરેથી. શું કામ? કારણ કે એ રામસિંગ 070 કે જે થીફ હતો, ચોર હતો, એનો એ માલિક હતો. એટલા માટે પ્રેમ ચોપડા જે છે એના ઘરેથી એને અરેસ્ટ કરવામાં આવ્યો. હવે અરેસ્ટ થયા પછી શું થયું? તો કે સૂન આફ્ટર ઇઝ અરેસ્ટ, એના અરેસ્ટ થયા પછી તરત જ, એની ધરપકડ પછી તરત જ પ્રેમ ચોપડા વોઝ રિલીઝડ, એને છોડી દેવામાં આવ્યો ઓન બેલ, જામીન ઉપર. અનટિલ ધ કોર્ટ હિયરિંગ, જ્યાં સુધી કોર્ટનો બોલાવવાનું ન થાય ત્યાં સુધી. કારણ શું કામ એનું? કારણ કે સ્ટોલન આર્ટિકલ્સમાંથી કોઈ પણ વસ્તુ જે છે એના ઘરમાંથી રિકવર ન થઈ, મળી નહીં. ઘરમાં ગોઈતું પણ કંઈ મળ્યું નહીં. શું કામ? કારણ કે હી હેડ ક્લેવરલી ડિસ્પોઝ ધેમ ઓફ થ્રુ હિઝ ગેંગ. એની ગેંગની મદદથી એણે એ બધી જ વસ્તુઓનો નિકાલ કરી લીધો હતો બહુ હોશિયારીપૂર્વક. અને કોર્ટની અંદરમાં ડિનાઇડ ઓલ ધ ચાર્જીસ, એના બધા જ આરોપ છે એ ડિનાય કરી દીધા, ના પાડી દીધી કે આ બધા આરોપ જે ખોટા છે. અને એને દલીલ શું કરી સાંભળો. સમવન એલ્સ સીમ ટુ હેવ ટેમ્પર્ડ વિથ રામસિંગ 070 પ્રોગ્રામ્સ. રામસિંગના પ્રોગ્રામ સાથે કોકે છેડા કર્યા છે, કંઈક ચેડા કર્યા છે, કંઈક એમાં કોકે કંઈક રમત કરી છે. તો પોલીસ ફાઉન્ડ મી એટ હોમ, એ અર્ગ્યુડ, એને એવી દલીલ કરી કે પોલીસને તો હું ઘરે મળ્યો, તો કોકે રામસિંગ 070ના પ્રોગ્રામ સાથે કાંઈક ટેમ્પરિંગ કર્યું છે, કાંઈક એમાં છેડછાડ કરી છે, બરાબર, એવું એણે કીધું. હવે આગળ શું થયું? કાઉન્સેલ ગોયલ જે વકીલ હતો, ક્લિયર્ડ હિઝ થ્રોટ, થ્રોટ એટલે ગળું, એને જ્યારે ખોખારો ખાધો, ગળું હરખું કર્યું, એને રીચ ક્લોઝર ટુ ધ જજ, જજની બાજુમાં ગયો, નજીક ગયો. ક્લોઝર એટલે નજીક. હવે એને શું કીધું સાંભળો કે ભાઈ ચોપરા સાહેબનું જે એક્સપ્લેનેશન છે, મિસ્ટર ચોપરાનું જે એને જે આપણે એક્સપ્લેનેશન આપ્યું, જેને ચોખવટ કરી, અને હેપનિંગ્સ ઓફ ધ લાસ્ટ ફ્યુ ડેઝ, અને છેલ્લા થોડાક દિવસની જે કંઈ પણ ઘટનાઓ છે એ બધાને આપણે જો ધ્યાનમાં લઈએ, કન્સિડરનો મતલબ થાય ધ્યાનમાં લઈએ, આની ચોખવટ અને બધી ઘટનાઓ એને જો ધ્યાનમાં લઈએ કે જે સો મેની જ્વેલર્સ અને ક્યુરિયો ડીલર્સ હેવ બીન અફેક્ટેડ, કે જે ઘટનાથી ઘણા બધા જ્વેલર્સ, બરાબર, અને બીજા ડીલર્સ જે છે એનાથી અફેક્ટેડ થયા છે. તો મને એવું ઇમ્પોર્ટન્ટ લાગે છે કે આપણે રામસિંગ 070 જે રોબોટ છે એનું વર્કિંગ જોઈએ. તો હું તમને રિક્વેસ્ટ કરું છું કે રોબોટને કોર્ટમાં બોલાવવામાં આવે, એવું એને કીધું. કારણ કે એનાથી ઘણા બધાને અસર થઈ છે અને એક્સપ્લેનેશન આપણે જોઈએ, અને જે કાંઈ પણ ઘટના બની છે જેની ઘણા બધાને અસર થઈ છે, તો તમે આપણે એકવાર રોબોટને જોઈએ, તો એને તમે કોર્ટમાં બોલાવો. તો રોબોટ ગોઝ ટુ ધ કોર્ટ, આવી હેડલાઇન્સ બની ગઈ બીજા દિવસના પેપર્સની અંદરમાં કે રોબોટ જાય છે કોર્ટની અંદરમાં. હવે રોબોટ તો કોર્ટમાં વયો ગયો, હવે ત્યાં જઈને શું થાય છે જોઈએ. નેક્સ્ટ ડે, બીજે દિવસે કોર્ટ જે છે એ ઓવરક્રાઉડેડ હતું, લોકોથી ખચાખચ ભર્યું હતું. શું કામ? કારણ કે પીપલ કીન ટુ વોચ અ રોબોટ. એ રોબોટને વિટનેસ બોક્સમાં જોવા માટે બહુ જ કીન હતા, આતુર હતા. કાઉન્સેલ ગોયલ જે છે એ લાસ્ટ મોમેન્ટ સુધી, ટીલનો મતલબ થાય સુધી, પોઈન્ટને ટીક કરતા હતા. એન્ડ હી અપિયર્ડ કોન્ફિડન્ટ અને ક્રિસ્પ. એ એકદમ કોન્ફિડન્ટ અને ક્રિસ્પ એટલે કે એકદમ કડક દેખાતા હતા. પણ એની સામે પ્રેમ ચોપરા પણ એવો જ દેખાતો હતો. કારણ નેવર વુડ ધીસ મશીન મેન, એટલે કે આ જે રોબોટ છે એ ક્યારેય પણ એના માસ્ટરને બિટ્રે નહીં કરે. બિટ્રે એટલે વિશ્વાસઘાત. એ કોઈ દી એના માલિક સાથે વિશ્વાસઘાત નહીં કરે. પ્રોસિડિંગ્સ શરૂ થઈ, કાર્યવાહી શરૂ થઈ, અને રામસિંગ 070 અપિયર્ડ ઇન ધ વિટનેસ બોક્સ. રામસિંગ 070 જે છે એ વિટનેસ બોક્સની અંદરમાં હાજર થયો. અને હવે શું થયું જોઈએ. યોર ઓનર, કાઉન્સેલ ગોયલે શરૂ કર્યું કે મને સુપર રોબોટ્સ દ્વારા એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે આ જે 8 પ્રકારના જે રોબોટ્સ છે એની મેમરી જે છે એ આખા પાછલા અઠવાડિયાની ઇન્ફોર્મેશન જે છે એ કન્ટેન્સ કરે છે, એનો મતલબ કે રાખી મૂકે છે. એટલે કે આ પ્રકારના જે રોબોટ્સ હોય એમાં પાછલા વીકની બધી માહિતી જે છે ને એ એમાં હોય, કન્ટેન રાખે. કન્ટેન્સ એટલે રાખે, સાચવી રાખે. તો જજે શું કીધું સાંભળો. કેસ તો ભાઈ ફોર્ટનાઇટ આફ્ટર ધ ઇન્સિડન્ટ, જે ઘટના બની એનાથી 15 દિવસ પછી શરૂ થયો.
તો જે જરૂરી ઇન્ફોર્મેશન છે એ તો વાઇપ આઉટ થઈ ગઈ હશે, વહી ગઈ હશે, એવું જજે કીધું. કાઉન્સેલ ગોયલ સોફ્ટલી સ્માઇલ કરી અને નરમાશથી, અને એણે પ્રેમ ચોપરાની સામે સ્ટેરિંગ કર્યું, તાકીને જોયું, અને શું કીધું? રોબોટ હેઝ બીન સ્વિચડ આઉટ ઓફ ઓપરેશન એવર સિન્સ. ત્યારથી રોબોટ છે ને એ બંધ જ છે, યુઝ જ નથી થયો. પ્રેમ ચોપરાનો ફેસ ફેલ થઈ ગયો, પડી ગયો, મોઢું પડી ગયું એનું, પણ છતાં એ કોન્ફિડન્ટ હતો. હું કામ? કારણ કે રામસિંગ 070 જે છે એના માસ્ટરને કોઈ દિવસ વિશ્વાસઘાત નહીં કરે, એ હંમેશા એનું માનશે. અને સિક્રેટ્સ જે છે એ તો સીલ હતા. તો જજે કીધું કે આગળ વધો, યુ મે કન્ટિન્યુ, ઓર્ડર ધ જજ. જજે ઓર્ડર કર્યો, ઓકે તો તમે કન્ટિન્યુ રાખો. સો ધીસ વોઝ ફિનિશ ઓવર હિયર. નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદરમાં આપણે છેલ્લું અને ત્રીજું પેજ જોશું. જય સિયારામ.